कहंदे राय बुलार भाव राजा जी किस दे नां ते रखना इहदा नाम? तुसीं अपने पिता दा नाम अपने अब्बा दा नां आ जिहड़ा इस नगर नालों हटा देना। कहंदा मुक गई राय भोए दी गल ते मुक गई तलवंडी। इहदा नाम मेहता कालू। मेरा दिल करदा इस इलाके दा नाम तेरे पुत दे नां दे उत्ते रखां, तेरे पुत दे नां ते, जेड़ा मेरा मुर्शद आ, जेड़ा मेरा पैगंबर आ, जिस दे दर्शनां विचों मैनू खुदा दा, जिस दे दीदार विचों मैनू रब दा दर्शन हुंदा। इस धरती ते बाबा नानक आया आ जिसने सारी दुनिया की बांह फड़ी आ, सारी दुनिया के रोने धोने मुका के जिन्हें सारियां दी झोली विच खुशियां पाईयां। मेरा दिल करदा इस नगर दा नाम नानक दे आउण ते नानकियाना बन जाए। दुनिया इनू ननकाना साहब नाल याद करया करूगी। आखो सतनाम श्री। सारियां भैणां सतनाम श्री वाहिगुरू। वो कहंदा नानकियाना बाप दा नाम हटा के, हाले कि ओदा बाप भी राजा रहा, ओदा करके इनू राज मिलिया, जद्दी पुश्ती राज। राय भोए तो बाद राय बुलार उथों दा हाकम बनिया, जद्दी पुश्ती है, प्यो दादे तो चलिया आउंदा ओदा राज। पर वो कहंदा मेरे बाप दे नाम नू छड्डो, मेरे नां दी भी गल छड्डो, इहदा नाम गुरु नानक दे नां ते रखांगे आपां। किन्ना श्रद्धालु, किन्ना प्यार करदा होगा बाबे नानक दे नाल। मैं इसे करके कदी कदी बेनती करया करदा भी जेड़ा बचन भाई गुरदास जी ने आख्या ना, जाहर पीर जगत गुर, बाबा जगत गुर। जिन्ने पीर पैगंबर रहबर औलिए अवतार देवियां देवते इस धरती ते आए, सत्कार योग है, पूज नहीं कि अपने अपने धर्मां वास्ते हो, पर अज तक जगत दा गुरु कोई नहीं आया। ये याद रखियो। अपने अपने मतां दे, अपने अपने मजहबां दे गुरु आओ, अपने अपने मतां मजहबां दे मुर्शद आओ, पैगंबर आओ। कुरान पढ़दे हो, धार्मिक ग्रंथ इस्लाम दे जेडे साडे वीर भरा मुसलमान वीर भरा ना साडे, उन्हां दा पूजनीक ग्रंथ है कुरान। अदब नाल उहनूं कुरान मजीद भी कहा जाता है। कुरान, कुरान दे विच एक वारी भी किते राम हरी भगवान लिखिया किते? कुरान दे विच राम कृष्ण भगवान हरी जां रब इहदा कुछ लिखिया उहदे च? हिंदू नाम है ना, हिंदू मत दे नाम है। ते जे हिंदू मत दे ग्रंथ आ, ये ठीक है भी वो पहलां दे मान लिया है भी वो पहलां दे बने आ। गीता आ, रामायण आ, वेद शास्त्र आ, किते अल्लाह लिखिया उहदे च, किते खुदा लिखिया उहदे च, किते रहीम करीम लिखिया उहदे च? नहीं ना लिखिया। बाबा नानक, आखो सतनाम श्री। जेड़ा बाबा नानक बाणी उचारण करदा, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी बाणी है, किन्ने नां आए उहदे च? रखी किसे ने दवैश, रखी किसे नाल ईरखा भी आ जेड़ा नाम है मुसलमानां दा आ जेड़ा नाम है हिंदुआं दा आ जेड़ा नाम है किसी होर धर्म दा आ जेड़ा नाम है किसी होर मत मजहब दा। इसे करके आख्या जाहर पीर जगत गुर। बाबा सारे दे सारे जगत दा गुरु आओ, सारे दे सारे संसार दा गुरु आ बाबा नानक। सारी दी सारी दुनिया दा गुरु आ, हर मनुख मात्र दा गुरु आ, किसी एक दा नहीं गा। उन्हें मतां मजहबां धर्मां दीयां वंडां भी उन्हें दुनिया ते आण के खत्म कर दित्तियां। इत्थे सिख आ, इत्थे हिंदू आ, इत्थे मुसलमान आ, इत्थे खत्तरी आ, इत्थे ब्राह्मण आ, इत्थे शूद्र आ, ते भावें वैश्य आ, जेड़ा मर्जी आया धरती तो चुक के गुरु नानक ने अपने गल नाल लाया। बाबे ने आख्या सच दे मार्ग ते चल, नाम जपिया कर, धर्म दी किरत करके खाया कर, ते वंड के छकी जा, तेरी जिंदगी दा बेड़ा पार है। सब मतां मजहबां दीयां वंडां मुका दित्तियां आ गुरु नानक देव साहब। सारे जगत दा सांझा, सारी खलकत दा सांझा। और सोच के वेखियो जे कदी
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਏ ਆ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 550 ਸਾਲ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। LA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਡੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ, ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ? ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਖੜਾ ਛਡਾ ਲੈਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਆ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਆ ਉਹ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੱਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ 4 ਟਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਨਿਚੋੜ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾ ਬਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਲਾਲੋ ਬਣ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਵੀ ਲਹੂ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪਾਲ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਐਸ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭੈਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਊਗੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੂੰ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਹਿਬਰ ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੋ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਔਰ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਸਕੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਅਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ।
ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬਣੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਵਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ 54 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ, ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਰ ਚ, ਇਲਾਕੇ ਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚ 4 ਬਚਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 4 ਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ 4 ਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸਿਫਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਏ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਏ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਥ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪਟਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਉੱਚੀ ਬੇਦੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ 4 ਟਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਥ।